उत्कल मातार सुयोग्य संतान गायक व्यास गायक उत्कल शिरोमणि गुरुदेव लक्ष्मणधर दासଙ୍କ पवित्र जन्मतिथि अवसर रे भगवान परम प्रेममय जगतर नाथ जगन्नाथ कोटि कैवल्यनाथ कालिया शांतंकर सतरे कथा कहला बेले जहांकर हस प्रतिटी हृदय को किणी निए जहांकर सुंदर कथा समस्त को मोहि निए एकाधारा रे जणे पाला गायनाचार्य नुह स्मृतं दिभिः त्रिपाद ऊर्ध्वं मुदैति पुरुषः पादस्यः भवेत् पुनः ईश्वरी सर्वभूतानां त्वामुहे पहे श्रियम् ओं श्रीश्चति लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वनक्षत्राणि वेतं मयिषाण सर्वलोको मयि खाण तस्यात् तावत् त्वं सुस्तरो भव वनस्पति रसा दिव्या गंधाढ्य सुमनोहर अग्रे गुरुदेवानां धूपयं प्रतिगृह्यताम् सिंधुरीव प्रध्वनेषु घनसु वाता प्रमय पतयन्ति जिह्वा घृतस्य धार अरुषेण वाजी काष्ठाभिन्दनु दुब बरकोळी पुत्रटी यज्ञ पवित्र परम पवित्र जस संपुरस्ताद यज्ञ पवित्र बलमस्तुति अल्प टिकी दो ओं ब्राह्मण से मुखं मासीद्वाहु राजन्यकृत ऋतुवैश्यं सद्वैश्यं पद्भ्यं शूद्रमजायतः नाभ्यं आसीत् अंतरिक्ष शिष्णदौ समवर्ततः चंद्रमा मानस जात चक्षुसूर्यमजायतः पदम नळलीढलोके त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र वाद्या ननशूरसेनं रोमाञ्चकं श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं श्रीजा प्रसादा भगवत् प्रसादा जस्य प्रसादा नगति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवस्तस्य जशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं
चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद तुम कृपा विनाशिना तुम कृपा विनाशिना जगते अंधा नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद तुम कृपा विनाशिना तुम कृपा विनाशिना जगते अंधा नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद नमस्ते परम गुरु नम प्रेम कल्पतरु 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 तुम कृपा होइलेहु तुम कृपा होइलेहु ये पूर्णानंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद अज्ञान तिमिर परी अछि मनयने घारी 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 ज्ञानांजन कुदत ज्ञानांजन कुदत कर मुकुंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद फिटा ज्ञान नयन देख तुला नयन देख ज्ञान नयन देख तुला नयन केउ सूत्रे रहिछन्ति केउ सूत्रे रहिछन्ति सहजानंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद कहे अभिराम बाई अड़ी अछि मुई कहे अभिराम बाई हरि हरि अछि मुई कहे अभिराम बाई अड़ी अछि मुई कहे अभिराम बाई हरि हरि अछि मुई सदा मो आशा भरोसा सदा मो आशा भरोसा पदार बिंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद तुम कृपा विनाशिना तुम कृपा विनाशिना जगते अंध नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद नमस्ते
नमस्ते गुरु गोविंद सच्चिदानंद गुरु श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु अर्घ्य समर्पण करुछंती श्री गुरुंकर आशीर्वाद लाभ करुछ समस्त गुरु भाई माने वर्तमान गुरु पाद तले भक्तिर अर्घ्य को समर्पण करुछंती आशीर्वाद ग्रहण करुछंती त्रिलोचन नायक रवींद्र बारिक मायाधर प्रधान पवित्र बारिक लंबोदर बेहेरा एवं समस्त अशोक बाबू समस्ते एकत्रित होइछंती भक्तिर अर्घ्य को समर्पण करुछंती प्रमोद बाबू आम घर अच्छा गुरुदास मठ महंत प्रमोद बाबू एक अन्यतम गुरु से मध्य आम गुरुदेव को उत्तरीय प्रदान पूर्वक प्रणाम निवेदन करुछंती प्रणामी अर्पण करी एवं विचित्रानंद त्रिपाठी पुष्पमाल्य अर्पण पूर्वक गुरु को भक्तिर सुमन अर्पण करुछंती एवं गोवर्धन बाबू प्रसन्न बाबू समस्त गुरु भाई मान प्रद्युम्न पंडी एवं जेते गुरु भाई माने अछंती बाउरी बाबू आओ प्रकाश बाबू समस्त वर्तमान गुरु को प्रणाम करुछंती आशीर्वाद ग्रहण करुछंती आउ जो गुरु भाई माने बाहर अछंती एवं गुरु प्रेमी माने जो शुभेच्छु माने अछंती से माने मध्य आसी गुरु को प्रणाम निवेदन करी आशीर्वाद ग्रहण करंतु पितवा सब वर्तमान गुरुदेव को भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करी आशीर्वाद ग्रहण करुछंती हिमांशु बराଳ अन्यतम छात्र गुरु भाई आमर से प्रणाम निवेदन करुछंती मंगराज विश्वाल विश्वशांति सेवाश्रमर संपादक गुरुंकर पट शिष्य से मध्य भक्तिर अर्घ्य को समर्पण करुछंती बीणापाणी बारिक संघमित्रा बराଳ समस्त गुरु भाई माने एवं कैलाश चंद्र पाणी ओडिशा रे को जाज्वल्यमान प्रतिभा कैलाश चंद्र पाणी प्रमोद साहू महोदय से मध्य आम गुरु आशीर्वाद ग्रहण करुछंती जगत गुरुमय देख ई चिंतार से आम पाखे पहुँचती आम स्वागत करुचु एवं नंदकिशोर सेनापति से मध्य गुरु को प्रणाम करुछंती जम्बेश्वर ओझा गुरुदेव को प्रणाम निवेदन करुछंती आशीर्वाद ग्रहण करुछंती समस्त गुरु भाई माने आउ जो माने बाहर अछंती समस्त को निवेदन कराउछि आसी गुरु को प्रणाम करी तन प्रणामी दियंतु आशीर्वाद ग्रहण करंतु भगवान कृष्ण को जो प्रिय उद्धव मु जहा गुरु से समस्त आसन रे बसुआ गुरु को भगवान को चिंता के प्रणाम करी आशीर्वाद ग्रहण करंतु गुरु भगवान एक एवं अभिन्न चुंती आज पवित्र जन्म उत्सव भगवान जगतनाथ जगन्नाथ कोटि कैवल्यनाथ कालिया शांतर पवित्र घोष यात्रा श्री गुंडीचा आम पूज्य गुरुजी आज शुभ जन्मदिन ओं क्लीं गुरुदेवाय नमः आज ये पवित्र शुभावसर रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर घोष यात्रा बड़दाण्डे भक्तमानंकर समाहार रे दाण्ड दुलुकुथिला बेले विश्वशांति सेवाश्रम परिसर रे आमर पूज्यपाद गुरुदेव गायक व्यास उत्कल शिरोमणि लक्ष्मीधर दास महोदयंकर पुण्य जन्मतिथि पालन सहित एक गुरुवाद सभा कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। ए अवसर रे मो समस्त को अंतरर गभीरतम प्रदेश अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। नियम दृष्टि आम
ଗାୟକ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରା ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ବୋଧନୀ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ଦିଅନ୍ତୁ। मम नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। এই জয়ন্তী উৎসবরে ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟପାତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜେଜେ ଆଉ ମଞ୍ଜୁର ରୋଡ ସାଇଡରେ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ କିରେ ଘରକୁ ଆସିବୁନୁ तो माँ कही घरକୁ ଟିକେ ଆସି ବୁଲିଯିବୁ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ତ ତଣ୍ଟି କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ଦୀପଦ କଥା ଏଇ ସ୍ନେହ ବଳା ଡୋରି ଟାଣି ନିଏ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ପ୍ରମେୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ବାହାରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ କରି ଯେ ଆଜି ଏ ଲେଖାଟା ବାହାରିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ପାଲା ଗାୟକ ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ସେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀରେ ସ୍ଥାନିତ ହୁଏ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ବାଗୀଶ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେ ଅଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଲା ଗାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଝରକୁ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଏତେ ବାଟ ଆସିବା ଆମେ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମୋ ନାତିମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି। ଏ ପଦୁଟିଏ କଥା ସେଦିନ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ କହିଲେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଯାହାଙ୍କର ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ କଥା, ଯାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁ ଅକ୍ଷରର କଥା କହିଲା ବେଳେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ତାହାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଗାୟକ ବାଗ୍ମୀ ସୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ମହୋଦୟ। ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆଜିର ଅତିଥି ଭାବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ। ସର୍ବୋପରି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଅତି ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମଙ୍ଗ କହୁଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା, ତାଙ୍କୁ ବି ଅଜଣା। ସେ ଏମିତି ଏକ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାର ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସୁକ୍ତ ନିରୋଧ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ବଡ଼ ଭାଇନା ଗାୟକ ବାଚସ୍ପତି ବନବିହାରୀ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଅନ୍ତରରୁ शुभेच्छा शुभकामना आउ समस्त ग्रामवास गुरुजन श्रद्धालु शुभेच्छु तथा जो संकीर्तन मंडली माँ भौणी झील मैंने आसछंती समस्त को ये विश्व शांति आश्रम परिसर आज पूज्य पूजा कार्यक्रम को स्वागत 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 करी पूज्य पूजा फल अत्यंत सुफल अंतिम मिलई सुख पूज्य पूजा कहीं व्यतिक्रम कले अंतिम मिलई दुख। से पूज्य पूजार स्मारकी को बहन करी 67तम गुरुदेवंकर जयंती उत्सव आमे पालन करुछु। ठीक 1958 मसीहा किए जानी थिला गोविंद चंद्र दास कोलमंडन करी से उत्कलर योग्यतम संतान यही माटी रे भूमिष्ठ हेबे। सेदिन कुआ कुआ कांदुथिबा बांगर बरपदार से योग्यतम सुत जे दिने उत्कल आकाश रे एक उज्जवल प्रतिभा पाला भाव विमंडित हेबे किए जानी थिला
ଏହି ମାଟିର ପୁଅ ଦିନେ ଗାୟକ ବ୍ୟାସ ଆସନରେ ବସିବେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ପାଲାରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କୀର୍ତ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରସାରିତ ହେବ ସେହି ପୂଜ୍ୟପାତ ଗୁରୁଦେବ। ବୋଧ ହୁଏ ପାଲା ଜଗତରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଲା ଏକ ଗୁରୁବାଦର କଥା। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ହେଉ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲେଖିକିରି ହେଉ ବା ଅନୁକରଣ କରି ହେଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗୁରୁ ଏଭଳି ଆମେ ଆଜି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମର 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ସହିତ କେହି କେହି କାହାର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମୀ ପଠାଇବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଗୁରୁ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କାମଟି କର, ସେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଯିଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତି ଆମ 2 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଜଣେ ହେଲେ ହିମାଂଶୁ ବରାଳ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଅନାଦି ପ୍ରଧାନ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନାଦି ଅସୁସ୍ଥ। ନନା କହୁଥିଲେ ଯୋଉଠି କହିବ ସେଠି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଯାହା ଦେବ ସେ ତାହା ଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ତାର ଶରୀର ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଅନାଦି ତୁ ତ କିଛି ନେଉନ, ତୋର କାହିଁକି ଏଭଳି ଶରୀର ହେଲା? ସେଇ ଇଚ୍ଛା ମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ଅନାଦି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା କରିବେ। ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଥାଏ ଭଗବାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଭଗବାନ ସେ କଥା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶ୍ରମରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ, କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ହେବ, କେତେବେଳେ ସରିବ, ଯଦି 2 ଜଣ ଜାଣିତେ ସେ ହେଉଛି ଅନାଦି ଆଉ ଆମ ହିମାଂଶୁ। ଆଉ এই যে সাহিত্যিক কার্যক্রম, সার্টিফিকেট হব, ব্যানর হব, ইনভাইটেশন কার্ড হব, উত্তরীয় আসব, কেই জানি না। মু সভাপতি ভাবে কিছু জানি না, কিন্তু সবু কাম আম মঙ্গ জানি থাই। না যে মঙ্গ দেইছিলা সে আমার মঙ্গুয়াল, তাঠু আউ বড় কথা কোন কহিবি। সে আম মঙ্গ ধরিছি, সে আমকু যুয়াড়ে টাণুছি, আমি সিয়াড়ে টাଣି হয়ে যাচ্ছু। সে আম গুরু ভাই মঙ্গ, সে আজ আমার মঙ্গুয়াল। তেবে समस्त गुरु भाई भौणी मान को निवेदन रखी। आज सकाळु भी गोटे वार्ता आम जो व्हाट्सएप ग्रुप अच्छे देइथिली, तुम माने आस, जी जेते हेउ थाए घोषी तार सेते हेउ थाए बेसी, जी जेते घोषी हबो तार सेते अधिक हबो। आउ आजिर पई कथा जो सूचना प्रजुक्ति विद्या जुगर कथा, विज्ञापन जुग यही। निज कथा भाई निजे न कहिले न कहिबे आउ केही, विज्ञापन जुग यही। ए विज्ञापन जुग, जदि निज कथा निजे न कहिच कहिबे नाही आउ केही। आपण माने एटा को टिके भाई मान मन रखिबे। मु भाईना कहूतली, भाईना भी एथर लिखिथिले जे आम माने गोटे बसे आउ गोटे कोन स्थिर करिबा, सेही कथा हौ स्थिर करिबा। आमे चिंताधारा नैथिलु, किंतु आजिर उपस्थिति आ प्रकृति रो जो पागर विपरीता कथा, तेणु गुरु भाई मान के जन पहुंची पारनांती। भाईना बोधे हुए आज से कार्यक्रम को स्थगित रखिछंती। तेबे समस्ते आसीबा, मिसिबा, आगो को बढ़िबा, ये चिंताधारा आम मन रहिबा दरकार। मु पढ़िबी, देश गढ़िबी, आगो को बढ़िबी, ए कथा आमान केबे भूलिबा नहीं। मु पूज्यपाद गुरुदेवंक सहित 1988 मसीहा 19 मसीहार देखा हुए आम गाँ पाला मंडपर। से दिन लेखि आनी थबा विषय जदि आपण माने मो अनुभूतिर कथा अनुभवी कि सत्य कही कही अभिराम बाई जीवर गति अनुभव उद्धवे कहले माधव। से दिन मु प्रथमे लेखि नहीं सालबेग, किंतु चिंता करंतु 90 मसीह आज 2025 सालबेग बही यही 2-3 वर्ष है मु पाला गाउची, प्रार्थना चैनल गाई। एबे सालबेग रे झुमुछंती
ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମିଠା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସାଲବେଗ ଲେଖିଥିଲି, ଜରାସନ୍ଧ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି ସାମନ୍ତରାପୁରଠି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଆସନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବସନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ମାନେ ସେ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ 10-15 ବର୍ଷ ପାଲା ଗାଇଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖାଆଖ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ଏ ପାଲାବାଲା। ଆଜି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଖାଲି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଏମିତି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଚାମର ଦବା ଦିନୁ ତା ପାଲା ବାଜୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପାଲାବାଲା ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବା ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତମ ପାଲା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ତମ ପାଖରେ କଲର ଅଭାବ ରହିବନି। ଆଉ ଆଜି ପାଲା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବେଳ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଦର୍ଶକ ହଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ କହିଥିଲି, ସାର୍ ସେଠି କହିଥିଲେ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଦର୍ଶକ। ଆଉ ସେଇ ଦର୍ଶକ ଇଏ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ଖାଲି ଶୁଣିକି ତମ କଥାକୁ ଯିବେ, ଅମୀୟ ଅମୃତ ବାଣୀ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ସେ ଶ୍ରୋତା ପଳେଇବେ। ସେ ଶ୍ରୋତା ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଗଲେ, କ'ଣ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବି ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କିଏ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଇ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଅଲଗା କଥା, କିଏ ନାଚୁଛି, କିଏ ହସୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦାସ ବେନହୁରୀଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆଉ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ତମ ଉପରେ, ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱକୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ସ୍ୱକୀୟ ଗୁଣକୁ ଅବମାନନା କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଏହା ହେଉଛି ପାଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଆ ମୁଁ କରିବି, ସିଏ ସେଇ କଥା କରି ସଫଳ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥା କରି ସଫଳ ହେବି, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ବୋଲି ଏକଥା କହିଲି। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଆମ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ପରିସରର 2ଟି ମହୋତ୍ସବ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 5 ଦିନ ଧରି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଯାହା ଅନାଦି ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲା। ମା କହିଲେ ଅନାଦି କାହିଁ ଆସିଲ? ନା ମା ତମ ଅନାଦି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ମା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନାଦିର ସେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ତିଥି କେବେ ଭୁଲିବାନି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଦରେ, ଗୁରୁମାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିବା। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଣାମ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଛି ତାର ଅନୁଭୂତ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇନା, ବନ ଭାଇନା, ହରି ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯଦି କେଉଁଠି କ'ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଥାଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ବସିଲେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ, ଅନେକ କଥା ବାହାରିବ। ଆମ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କୋଳାକୋଳି ସ୍ନେହ ରହିବ। ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଏଠି ନାହିଁ, ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ତ୍ରିଲୋଚନକୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ କହିଥିଲି, ତ୍ରିଲୋଚନ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ କହିଲା ଭାଇନା ସତରେ ପାଲା ଗାଇବନି? ଏ ବର୍ଷ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ 3-4ଟା ମଞ୍ଚ ପାଲା ଗାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଲା ଗାଇନି? କହୁ କହୁ କହିଦେଲି। ତାକୁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ କଥା କହିଲା ଲମ୍ବୁ ଭାଇ କହୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଇବନି। ଗୁରୁ ମୋତେ କହିଲା କ'ଣ ତୋ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଯିବୁ ନା। ଆଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯଥାଯଥ ସ୍ନେହ ଅଛି, ରହିବ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବା। ଏକ ମା ପେଟୁ ଜନମି ଯେବେରେ ହୋଇ ନ ପାରିଛ ଏକ, କିଏ ତେବେ ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମିର ରଖିବ ମହତ ଟେକ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଓ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ସାନମାନଙ୍କୁ ଯଥାଚ୍ୟୁତ ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୋର
ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଛି। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ବନ ମୋତେ ଟେକି ଟେକିରି ପୁରା ଆକାଶ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ କଲେଜ ମାଷ୍ଟର ଏତେ ବିଶେଷଣ କ'ଣ ଦରକାର? ବରଂ ମୁଁ କହିବି ପାଲାକାର ମାନେ ଟିକେ ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ ଟିକେ କମ୍। ସବୁଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ କହିବି କାହିଁ କମ୍ କହିଲି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଗାୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାୟକ ବ୍ୟାସ, ମୋର ଜଣେ ଅଗ୍ରଜ ସାଂସ୍କୃତିକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ପ୍ରତିଭା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୁଦୂର କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ, ଖାଲି କେନ୍ଦୁଝର ନୁହଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାଙ୍କର ଖ୍ୟାତିରେ ଜଣେ ଗାୟକ ହିସାବରେ, ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ହିସାବରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବି, ତାଙ୍କର ମୋର କେଉଁଠି ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ଧରିତ୍ରୀରେ ନିୟମିତ ଲେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏବେ ତ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ସମାଜ 2 ଖଣ୍ଡ ମଗାଉଛି, କାରଣ ଚାକିରିରେ ଥିଲାବେଳେ 4 ଖଣ୍ଡ ପେପର ମଗାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ପେପର। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲି। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ହଡ଼ା ବଳଦ ଆମେ ସବୁ ହେଇଗଲୁ, ଦରମାର ଅଧା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଅଧିକା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କିଣା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଦିନ ମାସକୁ 3,000 ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ କରୁଥିଲି ବହି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ସେଇଟା 1,500 ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ହେଇଗଲାଣି। ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ସଭା ସମିତି ହେଲେ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସଭାକୁ, ପଢ଼ିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଆଜି ମଞ୍ଚର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଗାୟକ ବ୍ୟାଗିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ତମ୍ଭକାର, ମୋଠାରୁ ବୟସରେ ଅନେକ ବଡ଼। ମୁଁ ତ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲି 21 ମସିହାରେ, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି 9ରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବର୍ଷିୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟକ, ଖାଲି ନୁହନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଗାୟକ, ଯେ ଗାୟକ ବାଗ୍ମୀ ହିସାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ, ଜଣେ ସୁସଂଗଠକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ମହାରଣା ମହୋଦୟ, ମୋର ଗାୟକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନବିହାରୀ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ବନିତାର ଫୁଲ ଭାସି ଖର ମଞ୍ଜୁ ବଞ୍ଜୁଳ କଳିଗୁଚ୍ଛ ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢଳି ବ୍ରହ୍ମସ ଲୀଳ ଶୁଳି ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢଳି ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢଳି ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢଳି ବ୍ରହ୍ମସ ଲୀଳ ଶୁଳି ଗରଳ ଜ୍ୱାଳା কল তুচ্ছ হে যদু বৎস হে যদু বৎস হে যদু বৎস সিন্ধু সিন্ধুকু হেলা পুচ্ছ ধাতা চিন্তাকু হেল মচ্ছ শক্ত শক্ত আতক তন কলর কতরি কলবন শক্ত আতক তন শক্ত আতক তন শক্ত আতক তন কতরি কলবন নর্তনকারী অছহরি হে যদু বৎস হে যদু বৎস হে যদু বৎস সিন্ধু সিন্ধুক কল তো